جی ٹی وی میں مجاہد ولی اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ کو خوش آمدید کرتا ہے۔ اور جعفر ایکسپریس کا ٹرین یعنی بولان میں جو دہشت گردی کا واقعہ اور سانحہ ہوا، ابھی اس کی بازگشت ہی سنائی دے رہی تھی کہ کل شام کو یہ خبر ملی کہ نوشکی میں ایک قافلہ جا رہا تھا بسوں کا، اور ایک معتبر انگریزی اخبار کو اور باقی اخبار کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی 7 اس میں وہیکل تھیں، اس میں سیکورٹی فورس کے لوگ تھے۔ شہادتیں 5 بتائی گئی ہیں اور اسی طرح زخمیوں کی تعداد بھی زیادہ ہے۔ لیکن بار بار سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ یہ جو بلوچستان حکومت کو 92 ارب روپیہ، جی 92 ارب روپیہ سالانہ ملتا ہے غالباً، اگر فیگرز ہوں گے تو میرے مامن درست کر دیں گے، اور 83,000 لیویز ہیں، ان کی یہ اپنی ڈیوٹیوں پر کیا کر رہے ہیں؟ سول حکومت کی یعنی جو جن کے سیکورٹی ادارے ہیں بیٹھ کے پریس کانفرنس اسلام آباد میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، ان کے صوبائی اسمبلی کے، ان کے قومی اسمبلی کے ارکان، سینیٹر، یعنی حکومت کہاں ہے؟ وہ سارا ملبہ بوجھ سیکورٹی اداروں پر گزار دیا گیا ہے۔ بولان کا واقعہ یعنی جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ صاف لگتا ہے کہ جی ایک سیکورٹی لیپس ہے۔ یہاں اسلام آباد میں 12-14 آدمی جمع ہو جائیں تو پورے لاؤ لشکر کے ساتھ انہیں پکڑنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ سینکڑوں کی تعداد میں مسلح لوگ جو ہے وہ چلتے ہوئے بارڈر سے ہوتے ہوئے یہاں پہنچتے ہیں، اور ان کی تعداد گروپوں کی شکل میں ہوتی ہے اور ایک ویل طریقے سے سرنگ میں داخل ہوتی ہے۔ آپ سوچیں کتنا یہ سب اس کی پلاننگ کی گئی ہوگی، ریکی کی گئی۔ اسی طرح یہ جو قافلہ چل رہا تھا جو نوشکی میں جو سانحے کا شکار ہوا، اس میں بھی سیکورٹی لیپس ہی کہا جائے گا، بلکہ یہ لفظ جو ہے اب متروک ہی ہو چکا ہے سیکورٹی لیپس کے۔ وہ یعنی میں کہتا ہوں نا کہ یہ جو کوئٹہ میں بیٹھ کے یا اسلام آباد میں بیٹھ کے بلوچستان کے نمائندے جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ان سے پوچھے کہ اگر ان کے گھروں میں بھی اسی طریقے سے اگر خدا نہ کرے تابوت اور میتیں آئیں، پھر دیکھتے ہیں یہ کس طریقے سے تقریریں کرتے ہیں۔ سوری ٹو سے میں اس پہ ذرا سا اس لیے جذباتی ہو رہا تھا کہ ایک کسی بھی چاہے وردی میں ہو یا بغیر وردی کے، اس کی شہادت ایک نہیں 100-1000 گھرانوں کو جو ہے ان کے گھروں میں صفِ ماتم بچ جاتا ہے۔ میرے ساتھ جان چغزئی صاحب ہیں اور سابق ترجمان رہے بلوچستان گورنمنٹ کے، بڑی گہری نظر ہے۔ میں چاہوں گا کہ اپنی بشریٰ قمر جو ہماری بیورو چیف ہیں ان سے بھی اس تازہ ترین واقعے اور سانحے کے بارے میں کروں۔ جان چغزئی صاحب، آپ نے تو میں نے کہا نا کہ کے پی اور بلوچستان پہ آپ کو گہری نظر ہے، یہ دونوں بڑے واقعے رکھنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ سویلین حکومت کا کیا کوئی جواز ہے؟ کیا وہ کوئی یعنی سوری ٹو سے وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھ کے ہمارے سی ایم صاحب یا گورنر صاحب میٹنگیں کرتے ہیں یا اسلام آباد سے لوگ جاتے ہیں؟ تو جان صاحب۔ بریلوی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اس وقت بہت بڑا چیلنج صوبائی حکومت بلوچستان کی اپنی صلاحیت ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس اتنی بجٹ کے باوجود بھی لیویز اور پولیس کی وہ کارکردگی نہیں ہے جو ایک ایسے صوبے کی ہونی چاہیے یا حکومت کی ہونی چاہیے جو ملیٹنسی کا سامنا کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ خود سی ایم صاحب کی اپنی ٹیم کے لوگ خاموش ہیں، دہشت گردی کو کنڈیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسی طرح ان کے اپنے وزارہ میں ان کا انفارمیشن منسٹر ابھی تک نہیں ہے، ان کا ہوم منسٹر ابھی تک نہیں ہے۔ حتیٰ کہ یہ بھی ہم سن رہے ہیں کہ ایک سٹنگ وزیر کا بی ایل اے کے ساتھ کنیکشن سامنے آ رہے ہیں۔ تو یہ خوفناک صورتحال بلوچستان حکومت کی صلاحیت پہ سوال اٹھا رہے ہیں، جبکہ ہم اپنے جوانوں کے لاشیں اٹھا رہے ہیں، جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ اس وقت لڑ رہے ہیں۔ تھوڑا سا مجھے، میں کیونکہ ویسے تو ایسی بلوچستان کا طالب علم ہوں سیاست کا، لیکن میں ٹیکنیکلی یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ کچھ علاقوں میں نے دیکھا کہ جیسے زہری علاقے میں وہ لوگ گئے، یا اور کئی علاقوں میں خزدار میں جاتے ہیں، تربت میں جاتے ہیں، جب وہ جاتے ہیں تو شہر کو 20-25-50 لوگ موٹر سائیکلوں سے گزرتے ہوئے اور کوریڈور کر لیتے ہیں، بینکوں کو لوٹتے ہیں۔ تو یہ لیویز ہیں غالباً یہ مقامی لوگ ہوتے ہوں گے، ان کے پاس اسلحہ بھی ہوتا ہوگا، یہ خود ہتھیار حوالے کر دیتے ہیں، یعنی جو حکومت بردار۔ تو یہ جو ان کے خلاف ان کا کوئی کمانڈر، ان کا کوئی لوکل، یا ان کا کوئی جواب دہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ کیوں کرا؟ غالباً 5-6 ایسے واقعات میں بتا سکتا ہوں جس میں لیویز نے ان بی ایل اے یا ان اداروں کے معاونت کی، بینک لوٹنے میں، تھانوں کو آگ لگانے میں۔
ये बहुत शर्मनाक है। लेवीज फोर्स जो है वो एक कबायली फोर्स है, उनका सरबराह एक ब्यूरोक्रेट होता है जो नहीं होना चाहिए। इसके साथ जो डीसीज अपॉइंट होते हैं जहाँ मिलिटेंसी हिट इलाके हैं, वो अक्सर पैसे दे के अपॉइंट होते हैं क्योंकि उन्होंने वहाँ से पैसे वसूल करने होते हैं। तो वो क्या आइज एन ईयर करेंगे, आइज एन ईयर का किरदार गवर्नमेंट के लिए करेंगे। ये वो तमाम प्रॉब्लम्स हैं जो सूबाई हुकूमत को देखने हैं। देखने नहीं है मुझे जानता हूँ। अगर मैं फिर आपको यहाँ करूँ, मुझे दरअसल ये बात इसलिए याद आई कि शायद आपको भी याद हो कि जब बलूचिस्तान में भुट्टो दौर में मैंगल साहब की गवर्नमेंट ख़त्म की गई थी, तो उस वक्त सबसे पहले ये जो मैंगल का इलाका था, जो उनके जाम साहब से खैर रिश्तेदारी भी थी, और हमारे दोस्त अभी तक खैर कोयटा में अब्दुल हकीम लड़ी मौजूद हैं, ये जो थे कोई 150-200 लोगों के साथ अरसा समीद जो है ये पहाड़ों पे चले गए थे, बशर उस तरफ चले गए थे। तो उससे मुझे कुछ ये अंदाज़ा हुआ कि असल तो ये लेवीज़ नहीं हैं, ये तो उनके मुलाजिम कबायली हैं, उन्हीं की तनख्वाहें लेते हैं, उन्हीं की गाड़ियाँ लेते हैं, उन्हीं से सब वसाइल लेते हैं, उनके कमांड में होते हैं, और जब ऐसा मौका आता है तो लेकर भाग जाते हैं। इस वक्त भी ऐसा लग रहा है मुझे कि ये 83,000 की फिगर में बता रहा हूँ, बोल तो 83,000 होगी नहीं, इसमें घोस्ट होंगे, शायद 50,000 लोग होंगे जिस तरह हमारे यहाँ होता है। तो ये जो क्या हमारी इस्लामाबाद पिंडी की में सिविलियन मिलिट्री क़यादत को ख्याल नहीं कि लेवीज़ इस दहशत गर्दी में इजाफे में खामोश किरदार नहीं बल्कि मौसर किरदार अदा कर रही है? देखिए, पहली बात ये कि कोई गवर्नमेंट जो है उसको मना कोई नहीं कर सकता, कोई सिक्योरिटी फोर्स उसे नहीं कह सकता कि आप अपनी कैपेसिटी ना बढ़ाएं, आप लेवीज़ की ट्रेनिंग ना करें, आप कोई अच्छा जो एक्स सर्विसमैन है उनको अपॉइंट ना करें, उनको लीड करें, आप कोई भी पुलिस को जो है वो संभाल या मॉडर्न असला ना दें, आप डीसी पे पैसे ना लें या ले लें। ये कोई यानी सिक्योरिटी इदारा किसी भी गवर्नमेंट को नहीं कहता। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है जो इस वक्त नाकामी के तौर पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि ट्रेन तो बाद में करेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ वो तो ट्रेंड होते हैं, आपको तो पता ही है ना, बलूचिस्तान के जो सरदारों के साथ होते हैं। मैं आपकी बात को इनडायरेक्टली जी मैं इनडायरेक्टली इंडोर्स कर रहा हूँ कि उनकी, देखिए, इनमें से ऐसे लोग भी हैं जो बीएलए को इंफॉर्मेशन देते हैं, उनके आइज़ एंड एयर्स हैं। इनकी सलाहियत जो है उन पे इसलिए सवाल है कि लोग जो है वो दूसरी तरफ जब आते हैं ये सरेंडर करते हैं अपने असला। इनका मोटिवेशन नहीं है क्योंकि ये लोग मकामी लोग हैं। ये चमन से लेके तुरबत तक ये प्रॉब्लम है। ये लोकल लोग अपॉइंट करते हैं, उनके सरदार एमपीएज एमएनएज, और फिर उनकी तनख्वाहें या खुद लेते हैं या उनको एक टोकन तनख्वाहें देते हैं। ये पूरी लेवीज़ की हाल है। जब मैं मिनिस्टर था मैंने तुरबत और उन इलाकों में भी उनकी कैपेसिटी देखी, कोशिश की एफसी ने चंद उनको ट्रेनिंग देने की, लेकिन प्रॉब्लम उनकी स्ट्रक्चर में है, उनकी लीडरशिप में है। एक ब्यूरोक्रेट किस तरह लीड कर सकता है एक काइनेटिक फोर्स को? जान साहब अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आमतौर पर कहता हूं कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कभी कोयटा गए नहीं, बलूचिस्तान की आज़ाद खुद मुख्तारी पूरा करते हैं, पेशावर गए नहीं, 9 पे बात करते हैं। मैं आमतौर पर ज़्यादा, आप तो का बड़ा ताल्लुक़ रहा है, जो वहाँ का रिपोर्टर है या ब्यूरो का जो देखता है उस पर तवज्जो देता हूँ। बुशरा कमर, ये मैं नहीं कहूँगा खातून होते हुए खातून और मर्द ये भी तमीज़ ख़त्म हो गई है, बड़े हसास इलाके की रिपोर्टिंग कर रही हैं। बुशरा, आपने ज्वाइन किया, शुक्रिया आपका। जाना चगरई साहब से बात हो रही थी और मैं तो सवाल लेवीज़ पे उठा रहा था और इनकी वजाहत हुआ कि तो यही ट्राइबल लोग होते हैं, इन्हीं चाहे मैंगल हो, मरी हो, बुकटी हो, रईसानी, इन सब के होते हैं। तो ये जो बुशरा जो वाक़या हुआ है, और ये अंग्रेज़ी का जो एक मुतबर अखबार ये कहता है कि जनाब, और ये वाक़या हो चुका है बोलान का, जाफर एक्सप्रेस का, कि ये कॉन्वॉय था बाकायदा, जो फ्रंटियर एफसी कहती है, जिसमें 8 गाड़ियाँ थीं व्हीकल और 2 कारें थीं, और ये काफ़िला जा रहा था जनाब नोशकी से कोयटा। तो इस पूरे इलाके में वहाँ पे पुलिस, लेवीस और इदारों के क्या इनको इंटेलिजेंस का पता नहीं था कि कितना बड़ा हमला आवर तैयार हैं। सिक्योरिटी लैप्स तो छोटा सा वर्ड हो गया है। तो क्या अब तक खबर आई है बुशरा? देखिए मुजाहिद साहब, ये इलाका कोयटा से तकरीबन कोई 150 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, और ये बसें जो है वो कोयटा से नोकुंडी और फिर तफ्तान के रास्ते ईरान एनसीबी जो इशारा है NA40 पर ये जा रही थी। जब ये वाकया पेश आया तो इतना बड़ा एक रास्ता है जहां पर इससे पहले भी माजी में हमने देखा कि बदअमनी के कई वाकयात इन शाहराहों पर पेश आते रहे हैं। तो बसों में कॉन्वॉय को लेकर जाना और फिर वहां पर सिक्योरिटी के इंतजाम का
इस तरह से मुनासिब ना होना ये यकीनन सिक्योरिटी लैप्सेस है और सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है उसके ऊपर एक सवालिया निशान उठाते हैं। हाल ही में 11 तारीख को कोई दूर भी नहीं है, इसी महीने की 11 तारीख को एक इतना बड़ा वाकया पेश आया कि जाफर एक्सप्रेस को मशकाफ के इलाके में निशाना बनाया गया। फिर उसके 2 रोज बाद भी जो है हमने देखा कि कोयटा के इलाके में जो है एक वाकया पेश आया जिसमें ATF की गाड़ी को निशाना बनाया गया, जिसमें एक एहलकार जो है वो जाँ बहक हो गया, जबकि 6 एहलकार जो है उसमें जख्मी भी हुए। फिर उसके बाद एक कार्रवाई को लेकर जाना जिसमें इतनी बड़ी तादाद में फोर्सेस के लोग जो है वो सवार थे। सिक्योरिटी होनी चाहिए कि इस इलाके में आप शायद वो वीडियो भी देखी हो कि जिसमें जो है नजर आ रहा है कि एक शख्स वीडियो बना रहा है इस सारी सिचुएशन की। तो जिन बसेस में लोग बैठे हुए थे उन्होंने क्यों ना देखा कि वहां पर कौन से लोग मौजूद थे, वो कौन से लोग हैं जो इस रूट पर मौजूद है, और वीडियोस जो है फौरी तौर पर वाकई की बना रहे, कई तस्वीरें जो है वो भी जारी हुई। तो सिक्योरिटी वहां पर बिल्कुल भी इससे साफ जाहिर होता है कि कोई सिक्योरिटी नहीं थी। जो सिक्योरिटी की गाड़ियां वहां पर जा रही थी वो भी शायद उस वक्त इतने मौसर तरीके से ठीक है बुशरा जान साहब, आपने जो बुशरा, तो मैंने कहा ना कि आप भी जब थे वहाँ पर तो आपने देखा कि कितनी बड़ी मेहनत से ये और रिपोर्टिंग करना कितना मुश्किल काम है कोयटा या बलूचिस्तान में। तो ये पूरा जो वाक़या बता रही थी इनमें तो क्या ये इन लोगों को नज़र नहीं आता, ये जो गवर्नर हाउस वज़ीर हाउस कोयटा में बैठे हुए होते हैं, ये क्या ब्रीफिंग देते हैं आके पिंडी इस्लामाबाद में और यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? यानी आप आज तक किसी एक शख्स को ना बरतरफ किया गया ना सस्पेंड किया गया। हम जैसे लोग अगर एक आध खबर सुर्खी उर्खी भी गलत चला दें तो हमें लेटर मिल जाते हैं, ऑफ एयर कर दिए जाते हैं। जान साहब पहले तो वाकई बुशरा बीबी साहिबा एक दबंग जर्नलिस्ट हैं और उनको मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूं कि कोयटा जैसे माहौल में बलूचिस्तान के मुश्किल हालात में वो जर्नलिज्म करती हैं, तो हेड्स ऑफ टू हर। दूसरी बात ये, आपकी बात सही है कि सिर्फ बयानिए की जंग नहीं है, ये हुकूमत की कैपेसिटी का इशू है। अगर सिर्फ हमने एक इस्लामाबाद में बैठ के जवाब ही देना है तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट का काम है अमली तौर पर एक ऐसा रिस्पॉन्स देना कि सिक्योरिटी इदारों पर इनका बोझ ना आए। जो हमारे लोकल गवर्नमेंट है, हर जगह पे आपका DC ऑफिस है, आपकी पुलिस और ये जो लेवीज़ है, सबसे पहले कोई भी खबर आती है उनके पास आती है, तो दे आर द आइज़ एंड एयर। तो अगर वो वाकई ये अपना काम जो उनका है वो करते तो ये शिकायतें आज नहीं होती कि हमारी सिक्योरिटी डिटेल्स जो है वो लीक हो जाती हैं, वो कौन करता है, और इस तरह जो वाक़यात होते हैं उसमें सरेंडर करना, असला देना और लोगों को बताना नकल हरकत का। तो ये एक सीरियस सवाल है सूबाई हुकूमत की कैपेसिटी का, और ये कहीं भी हम छुपा नहीं सकते हैं। अगर इसी तरह इंसर्जेंसी का ये लेवल नेक्स्ट लेवल पे जाता है तो फिर हमें और भी रास्ते देखने होंगे कि किस तरीके से गवर्नमेंट रास्ते क्या देखने होंगे यहाँ पर, या तो नहीं। और ऐसा हुआ है, मेरे ख्याल में अभी आज मैं पढ़ रहा था कि कर्फ्यू लगाया गया है, एक लिहाज से मार्शल लॉ है। तो अगर ये हमारा बैठा है तो यहाँ अगर आप मार्शल लॉ नहीं लगा सकते तो गवर्नर राज एक आईनी हक है। एक नाअहल हुकूमत जो अरबों रुपए खा रही है, इनके वजीर, मुशीर, अरकान असम्बली, इनके ये जो सॉरी टू से मैं कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर वो बेचारों को क्या कहूँ, लेवीज के जब खा रहे हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये हमें ये रोज़ अखबारात में बड़े बड़े इश्तहारात, तरक्याती इशरात, महंगाई का खात्मा, यानी ये तो और जलती पे तेल का आग काम कर रहे हैं कि आप लोगों को यहाँ इस्लामाबाद और पंजाब में बैठकर तरक्याती काम और सरसब और शादाब नजर आ रहा है और वहाँ आग में जल रहा है पूरा बलूचिस्तान। क्या वो लोग नहीं है? ये तो वो लोग थे जिन्होंने ऑप्ट किया था पाकिस्तान को, ये तो वो नहीं थे जो खुद ब खुद आ गए थे पाकिस्तान में। यहाँ तक पहुँच गए तो उसका सबब तो होगा ना जान चकदई। इसका मेन सबब करप्शन है, नाइली है, जो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन गया है। आज वहाँ पे ये एक रूट काज है इस पूरे सिनारियो का जो हम उसके साथ अभी यानी ग्राफल कर रहे हैं। अगर ये हुकूमतें अपना बोझ नहीं उठाएंगी और इसी तरह दहशतगर्दी जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगी तो यकीनन गवर्नर राज एक ऑप्शन है जिस पे गौर किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से आगे जाके दोनों हुकूमतें दहशतगर्दी में हुकूमत का साथ दें, रियासत का साथ दें। देखिए, आप रियासत से यही तवक्को करते हैं कि वो न्यूट्रलाइज करें, लिक्विडेट करें, लेकिन फिर वहाँ पे इंतज़ामी सलाहियत, वहाँ पे आइज़ एंड एयर, वहाँ पे लोकल लोगों को इंगेज करना, उनके मसाइल हल करना, ये हुकूमतों का काम है। और ये हुकूमतें फेल हो रही हैं क्योंकि उनका सिर्फ फोकस PSTP पे है, करप्शन पे है, स्कीमों पे है, अपॉइंटमेंट्स DC और कमिश्नर और इन लोगों को यानी पैसे लेके अपॉइंट करने पे है। और ये स्टोरी आज भी चल रही है और इसमें कोई
दो राय नहीं अच्छा है। जानब एक और मैं बात पूछ बदकिस्मती लूं से कि अब तो बुशरा ये भी ये जो कहा कहा जा रहा है जा कि बुशरा जानब फिर मैं आपसे कंक्लूड कराऊंगा, लेकिन बुशरा से बोलूं, बुशरा ये अभी तक यानी जो आए थे पहले तो ये होता था कि मुतालबात होते थे, फिर आपने ये भी कहा कि ये जो ख़ास तौर पे जाफर एक्सप्रेस का हुआ, वो जिन लोगों को अगवा लेके गए थे तो अपने कमांडरों को छुड़ाना चाह रहे थे या उनके मुतालबात थे, वही मैं जान साहब से पूछूंगा। लेकिन अभी तक यानी ठीक है वो तो एक नारा है, आज़ाद बलूचिस्तान, खुद मुख्तार बलूचिस्तान चीस्तान, चाइना भी है, हमें पता है कि एक प्रॉक्सी वॉर लड़ी जा रही है, प्लेयर्स आ गए, मारे बेचारे हमारे फौजी जवान या आम लोग हो रहे हैं, तो वाज़े अभी तक ये मुतालबा जो है ये जो लोग क्लियर हुआ वो ख़ास तौर पे जाफर एक्सप्रेस वाला मामला? देखिए मुजाहिद साहब, अब तक तो चीजें उस तरह से क्लियर नहीं हुई हैं, लेकिन जो मुसाफिरों की तरफ से हमने बातें सुनी, जब जाफर एक्सप्रेस के जो मुसाफिर बचकर वापस आए, तो उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि जो मुसल्लह अफराद थे, बार-बार वो इन तमाम लोगों से यही कह रहे थे कि जब आपसे कह दिया गया है कि आपने बलूचिस्तान का रुख नहीं करना, तो फिर आप बलूचिस्तान का रुख किस लिए कर रहे हैं? आप बलूचिस्तान ना आएँ, हम इस तरह के वाक़यात जो हैं वो नहीं करेंगे। दूसरा, सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से उनका कहना है कि वो बड़े सख्त अल्फाज का सवाल कर रहे थे कि सिक्योरिटी फोर्सेस के चंद मुतालबात रखे हैं उनके लिए, अगर वो मुतालबात तस्लीम कर लेते हैं तो शायद वो इन कार्रवाइयों में अपनी जो है वो कमी लेकर खैर ये आए। तो बुशरा, वो लेकिन तो अब एक तक बुशरा आपको ही पता है, वो तो एक टैक्टिस है इन लोगों के। यहाँ तक अगर मैं आपको ये आपने पे माशाल्लाह हिस्ट्री के तालिब इल्म हैं, वियतनाम वॉर हो, कोरिया वॉर हो, इवन ये जो अभी गल्फ़ वॉर है जिसे मारे गए, कहीं ना कहीं जो हुकूमतें, ज़िम्मेदार हुकूमतें डायलॉग या मज़ाकरात ज़रूर रखती हैं, राब्ता ज़रूर रखती हैं, खिड़की खुली रखती हैं, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ होता है कि भाई ये ना करो, बच्चों के साथ ज़्यादती ना करो, बूढ़ों के साथ ज़्यादती ना करो, आम शहरियों को निशाना ना बनाओ, या अगर मुतालबे हैं तो वो बताओ। अभी तक आपका जो माशाल्लाह बड़ा तजर्बा है, कोई निगोशिएशन टेबल पे हमारी ये जो शरीफ हुकूमत बैठी है या जरदारी हुकूमत बैठी है और ये जो इनके तहत इनके जो वज़ीर आला और गवर्नर बैठे हैं, ये क्यों अभी तक कोई राब्ता क्यों नहीं कर पा रहे? और मैं ये कतई नहीं मान सकता कि ये लोग जो वज़ीर आला या गवर्नर हैं ये राब्ता ना कर सकें। जी देखिए, जब आप मुज़ाकरात करते हैं तो दो सिनारियोज़ में करते हैं। एक ये कि जो आपका अपोनेंट है, मुखालिफ है, उसको ये नज़र आना चाहिए कि वो वाकई बामानी तौर पे डाउनग्रेड हो गया है और रियासत विन कर रही है। अभी तो दहशतगर्द समझ रहे हैं कि वो विन कर रहे हैं और रियासत लूज़ कर रही है, तो ऐसे माहौल में आप फ्राम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ मुज़ाकरात नहीं कर नहीं, सकते। मैं तो मुज़ाकरात भी नहीं कर रहा, आप आप मुज़ाकरात भी नहीं, इंगेज करने की हद तक, इंगेज का लफ्ज़ इस्तेमाल बल्कि सॉरी से मैं करना चाह रहा था। देखिए, इंगेजमेंट तो मैं समझता हूँ कि कोई भी रियासत जो है हर ग्रोह के साथ इंगेज होती है, लेकिन यहाँ पे इस वक्त जो सूरत हाल है वो मेरे ख्याल में इंगेजमेंट से आगे बढ़ चुकी है। नहीं, डॉक्टर मालिक और अख्तर मैंगल भी इंगेज नहीं कर सकते क्या? डॉक्टर मालिक और डॉक्टर अख्तर मैंगल भी नहीं कर सकते? वो अच्छी तरह जानते होंगे कि ये जो अल्लाह नज़र है, देखो, ये उनका तो वेस्टेड इंटरेस्ट, देखिए उनका तो एक वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो तो एक कौमपरस्त उनका एक नैरेटिव है और फिर वो चाहते हैं कि इसको कैश करा के अपने प्रोफाइल को हाईलाइट करें, तो उन पे ट्रस्ट नहीं है कि वो वाकई उनकी इंगेजमेंट का कोई यानी बामानी नतीजा निकल सकता है। तो एक ट्रस्ट डेफिसिट है स्टेट वर्सेस कौमपरस्त, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हैं चाहे वो टेररिस्ट हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है, गैप है, इस गैप को पूरा करने के लिए एक चैलेंज है, लेकिन इस वक्त रियासत की जिम्मेदारी है कि आम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनकी जो काइनेटिक सलाहियत है उसको डाउनग्रेड करें ताकि इनको एहसास हो कि ये मिलिटरीली विन नहीं कर सकते। ठीक है, जान चगरई साहब तर्जुमान रहे साबिका गवर्नमेंट के और बने रखते हैं। बुशरा कमर मैंने कहा कि बड़े सख्त हालात में, संगीन हालात में रिपोर्टिंग कर रही हैं। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद के जाफर एक्सप्रेस के बाद नौशकी का एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है और अब हमारे साथ फ़रा अज़ीम हैं जो पहले तर्जुमान रहीं और अब बाप पार्टी से हैं और खुलकर बात असम्बली के अंदर और बाहर भी करती हैं। शुक्रिया फ़रा, और हमने आपसे गुफ्तगू की थी जब ये बोलान का सानिया जाफर एक्सप्रेस का हुआ था। अब एक और नौशकी में जो बहुत बड़ा वाक़या हुआ है, बसों के ऊपर ख़ुदकश हमला हुआ है और यानी आप इस सिक्योरिटी लैब्स का लफ्ज़ तो मैंने कहा ना कि ये तो बहुत ही एक सतही रह गया है
یہی سوال ہم نے اس وقت اٹھایا تھا، یہی کارکردگی پہ آپ کے جو ہمارے وزیر اعلیٰ کا زیادہ وقت غالباً ان کے ایم این ایز ایم پی ایس کا کوئٹہ بلوچستان کے بجائے اسلام آباد میں گزرتا ہے. کیا کہیں گی فرحہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجاہد صاحب بہت شکریہ. بالکل جو آج کل سچویشن بنی ہوئی ہے دہشت گردی کے حوالے سے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت سیریس اور سینسٹیو قسم کی سچویشن ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی سیکیورٹی لیبس کی، دیکھیں ہماری سیریسنس کا آپ اندازہ دیکھیں کہ ایک طرف ہمارے یہاں پر لوگ کس طریقے سے معصوم جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو رہی ہیں اور کتنی شہادتیں ہو رہی ہیں، اور ایک طرف میں دیکھ رہی تھی کہ لاہور میں بیٹھ کے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان میں یہ طے ہو رہا ہے کہ انہوں نے کون سی ذمہ داریاں آپس میں ڈسٹریبیوٹ کرنی ہیں. حالانکہ چاہیے یہ کہ اس وقت چاہے وہ پی ایم ایل این ہو، پیپلز پارٹی ہو یا کوئی بھی جماعت ہو، ان سب کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے. یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت عمر کے دور میں وہ کہتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے پاس کوئی کتا بھی مر جائے تو اس کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ہوگی. تو یہ سارے جتنے بھی ہمارے لیڈرز ہیں، ہمارے سیاستدان ہیں، ان سب کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں اور جو ملک میں اور بلوچستان کی جو سچویشن ہے اس کو سیریس لیں اور سیریس نوٹس پر اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے. لیکن مجاہد صاحب میں یہاں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. پاکستان اتنا خوبصورت ملک ہے، بلوچستان پاکستان کا فیوچر ہے. اسی لیے تو جو لوگ اور جو دشمن اسے غیر مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اب میں آپ کو یہاں بتاؤں کہ جس طرح یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں اور اتنے معصوم جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، اس کے پیچھے جو عناصر ہیں، اب ہمارے جو یہاں پر کچھ مقامی لوگ ہیں ان کی بھی ہمدردیاں ان تنظیموں کے ساتھ ہیں. کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ سسٹم سے مایوس ہیں. دیکھیں سیکیورٹی لیبس تو میں اس کو نہیں سمجھتی، کیونکہ ہمارے ادارے جو ہیں، ہماری فورسز دن رات محنت کر کے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. لیکن ہاں کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کی کمزوری ضرور ہے، اور شاید ہو سکتا ہے کہ وہ آئنسٹائن کا جو ایک فارمولا تھا اور وہ جو کہتے تھے کہ آپ ایک ہی مسئلے کا حل ایک ہی طرح سے حل کرنے کی بار بار کوشش کر کے مختلف رزلٹ کی امید رکھیں گے تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. ہمیں اپنی پالیسیز چینج کرنی پڑیں گی. اور میں یہاں یہ بھی کہہ دوں کہ طاقت کے زور پر یا گولی کے زور پر آپ بلوچستان کا مسئلہ حل ہی نہیں کر سکتے. فرا اگر ہمارے دوست ہیں، ہو سکتا ہے ناراض بھی ہو جائیں سرفراز بگٹی صاحب، لیکن ہم نے تو مہذب ملکوں میں دیکھا ہے جو ہم کلیم کرتے ہیں کہ اگر ٹرین کا حادثہ ہو جائے تو وہ ریزائن دے دیتا ہے. پے در پہ یہ واقعات ہو رہے ہیں. کیا یہ وقت نہیں کہ یہ ہم جیسے لوگوں کو سوری ٹو سے نہیں کہنا چاہیے؟ اچھا بھی نہیں لگے گا کہ ہم الیکٹڈ گورنمنٹ کو مستعفی ہونے کا کہیں، لیکن بہرحال لگتا ہے کہ حالات ایسی طرف جا رہے ہیں کہ گورنر رول بھی کا میں اب تو شاید کرفیو اور مارشل لا کی نوبت آ جائے جس طرح کے حالات ہیں اگر آپ کے جوان اس طرح شہید ہوتے رہے. فرحہ؟ شاہد صاحب آپ نے اگر آپ کی نظر سے گزری ہو میری جو سپیچ تھی، لاسٹ سپیچ تھی میری اسمبلی میں، انہی حالات کے حوالے سے آپ کو مزے کی بات بتاؤں، مجھے میرے کولیگ فون کر کے کہہ رہے تھے فرح کیا آپ نے یہ سپیچ اس لیے کی ہے کہ پی ایس ڈی پی میں آپ کو بڑا حصہ چاہیے یا بگٹی صاحب سے کوئی ناراضگی ہے؟ آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں پوری عوام کو اور ایسے لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں نے اپنے ملک سے محبت کسی سے اجازت لے کے یا کسی سے پوچھ کے نہیں کرنی. مجھے اپنی پاکستان سے محبت ہے. میں اپنی پاکستان کو اس طریقے سے بدنام ہوتا نہیں دیکھ سکتی. اور بلوچستان میں جب یہ واقعات ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ بھارت کے میڈیا پر سارا دن کیا چلتا رہا، تو یہ چیزیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرے بہت سارے ایسے بھی ہیں جو قریبی دوست ہیں یا رشتہ دار ہیں، وہ گھبراتے بھی ہیں کہ میڈم آپ یہ کیا کر رہی ہیں، حالات اتنے کشیدہ ہیں، آپ اپنا خیال رکھیں. تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بھی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اگر میں اسمبلی میں بیٹھی ہوں تو میرے کندھوں پر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یا تو پھر میں استعفیٰ دے کے گھر بیٹھ جاؤں. میں خاموش نہیں رہ سکتی. مجاہد صاحب میں نے تو کشتیاں جلا دی ہیں، میں میدان میں اتر گئی ہوں، میری ٹیم بھی میرے ساتھ اتر گئی ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری یہ محنت رنگ لائے گی.
اور ہم ایمان پاکستان تحریک کا جو ہم نے اعلان کیا، آپ دیکھیں گے کہ ایمان پاکستان تحریک پاکستان میں ریولیوشن لے کے آئے گی. اور اس کا مقصد کیا تھا؟ پاکستانیت کا ریوائول، اپنے ملک سے محبت، اپنے پرچم سے محبت. تو بلوچستان کے حالات بھی اسی وقت ٹھیک ہوں گے جب ہم سیریس ہوں گے اور جب ہم یہ سوچیں گے کہ واقعی ہمارا جینا مرنا اسی سرزمین پر ہے. اور ہمارے دیکھیں یہاں پر بہت سارے ایسے معاملات آپ کو نظر آتے ہیں کہ جیسے میں نے بات کی کہ سیریسنس کا بہت زیادہ مسئلہ ہے. اگر آپ کے انٹینشنز ہوں گے نا کسی مسئلے کو حل کرنے کے، تو دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جسے آپ حل نہ کر سکیں. اب جب آپ سے گفتگو ہو رہی تھی لاسٹ ٹائم جب یہ واقعہ ہوا تھا، تو پھر آپ نے کہا تھا میں آج اسمبلی میں بھی جاؤں گی، اور آپ نے کہا تھا کہ مجھے وزیر داخلہ بنا دیا جائے. کم از کم یہ سن کر اسی وقت وزیر داخلہ کو کوئی بنا دیا جاتا تو ویسے وہ بگٹی صاحب کیوں بنائیں گے. تو یہ جو مسئلہ آپ کو بھی وزیر داخلہ بنا دیں، لیکن جب تک جو پورا اسٹرکچر ہے اس وقت بگٹی گورنمنٹ کا یا اس سے پہلے جو حکومتوں کا، یہ اس طرح رول کرتے ہیں، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ اسلام آباد سے کوئٹہ کو رول کیا جا رہا ہے. یہ بیٹھے بھی یہاں زیادہ تر وقت ہوتے ہیں. تو کیا حل ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں چلیں آپ کی جماعت ایمان پاکستان پارٹی تو کر رہی ہے، لیکن جتنی بڑی جنگ یا پراکسی وار ہو رہی ہے اور جس کے پیچھے اتنی بڑی بڑی قوتیں ہیں، تو فرا کیا کہیں گی؟ جی مجاہد صاحب، بالکل دیکھیں میں تو کہہ رہی ہوں کہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ہم یہ مسائل حل نہیں کر سکتے. اب آپ نے مجھ سے پوچھا اگر مجھے وزیر داخلہ بنایا جائے گا تو میں پہاڑوں سے لوگ بھی آپ کو اتار کے دکھاؤں گی. بلوچستان کا مسئلہ گولی یا بندوق سے کبھی حل نہیں ہو سکتا. اور آپ جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو واقعی میں وہاں کے آنرز ہیں، جو لوکل لوگ ہیں، آپ کو انہیں انگیج کرنا پڑے گا سسٹم میں. یہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، جس طرح میں گوادر کی آپ سے بات کروں، آپ دیکھیں گوادر کو ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ جی ڈیپ سی پورٹ، جیوگرافیکلی کتنی امپورٹنس ہے اس کی، اس لیے تو دنیا بھر کی نظریں ہیں پاکستان اور بلوچستان پر. لیکن گوادر کے لوکل لوگوں کو جب تک آپ سسٹم میں اور وہاں کے ترقیاتی کاموں میں شامل نہیں کریں گے، اس وقت تک مسائل حل نہیں ہو سکتے. تو میرا یہی پلان ہے، رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوکل لوگ ہیں انہیں سسٹم میں شامل کیا جائے گا. انکلوسیو سوسائٹی از دا مین، میں سمجھتی ہوں کہ حل ہے آپ کے پرابلمز کا. دو چیزیں، رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب اینڈ انکلوسیو سوسائٹی. آپ کو شامل کرنا پڑے گا، سب کو بٹھانا پڑے گا کہ مسئلے کا حل نکالیں، اور انشاءاللہ مسئلے کا حل نکلے گا. اور باقی جو اسٹریٹجی ہے پوری، وہ میں ابھی آپ کو آن ایئر تو نہیں بتاؤں گی مجاہد صاحب. آپ مجھے وزیر داخلہ لگوائیں اور پھر آپ دیکھیں کہ 1 سال کے اندر آپ کو ہم کیا رزلٹ دیتے. شکریہ فرح خان. آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرح بہرحال بڑی جرأت سے اپنا موقف رکھ رہی تھیں، اور کوشش کروں گا کہ آئندہ 1-on-1 اور وہ باتیں جو آن ایئر نہیں بتا پا رہی ہیں آن ایئر، تو آف ایئر بھی سنوں، تاکہ ایک پس منظر کے ساتھ آپ سے گفتگو جاری رہے کہ بلوچستان کا مسئلہ چلتے پھرتے اسلام آباد میں ہر ایک یہ تو کہہ رہا ہے بہت سنگین ہو رہا ہے. پارلیمان کی سیکورٹی کونسل کا اجلاس بھی، ہنگامی اجلاس کل طلب بھی کر لیا گیا ہے. ان کی سیکورٹی کے لیے بھی بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں کہ وہ لوگ جو یہاں آ رہے ہیں، لیکن اسلام آباد میں بیٹھ کر اب بلوچستان کے مسئلے کی دھمک سنائی دے رہی ہے. اور اس سے پہلے کہ وہ آگ پھیلتی بھی یہاں آئے، جو بیٹھے ہوئے اسلام آباد کے تخت پر، انہیں ضرور سوچنا چاہیے. اور جیسا کہ فرح نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ طے کر رہی ہے کہ جی کون سے محکمے آپ کے پاس، کون سے وزارتیں آپ کے پاس، کون سے اختیارات کے بعد. بڑی، میں بے شرمی کا لفظ تو استعمال نہیں کرتا کیونکہ میری زبان نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ بھی بڑا لفظ استعمال کیا جائے تو افسوس سے کہنا پڑے گا. خیر چھوڑیے، اسلام آباد اسٹوڈیو سے مجاہد ولی کو اجازت دیجیے.